जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। आज पुणी गोटे नुआ वीडियो सहित मैं उपस्थित। मध्ययुगीय काव्यर आत्मिक विभव तार जो बिंदु रही रस सौंदर्य चेतना एवं भावादर्श यहाँ आम आज आलोचना करवा। थर्ड यूनिट्र पाठ प्रथम देखिए रस। आम जानते रस विभिन्न प्रकार अच्छी जमीक मधुर अम्ल कटु कषाय लवण बाको आम आउ सरल भाषा कहीपर मिठा खट्टा तिक्त कषा लुणिया जहाँ आम खाद्य खाइला बेले जो जो स्वाद जो जो रस सहित आम आसे आस्वादन करे ताकू कहुए रस। किंतु ये भिन्न भिन्न रस मनीष मनरे एक अपूर्व परितृप्ति आनी थाए। आउ गवेषक मैंने मत दियंती ये रस पाकशास्त्र ही गृहीत, कारण रोषेईवास सहित बा खाद्य सामग्री सहित ही रसर संपर्क रही। तेणु पाकशास्त्र माने रोषेई करा जाउथुवा विभिन्न प्रथा जो शास्त्र रही कहुए पाकशास्त्र। तेणु रस तारि भितर आसी बोली गवेषक मैंने मत दियंती गृहीत होती। जमीती कौन खाद्य खाइला बेले आम मैंने नाना प्रकार रस को आस्वादन करते से भली पाठ पढ़ला बेले हो बा कौन जिनस दर्शन कला बेले हो, अर्थात काव्य पाठ कला बेले और नाटक दर्शन कला बेले जड़े हृदयमान दर्शक बा पाठक अंतर रे जो अलौकिक चमत्कारी भाव सृष्टि हुए, जो आनंद सृष्टि हुए ताहाकू कहुए रस आस्वादनर गोटे माध्यम। गोटे पाठक बा दर्शक जो कौन से विषय वस्तु को अनुभव करे हृदय से अनुभव करे से भीतर गोटे अनुभव माने गोटे आनंद अनुभूति सृष्टि हुए जहाँ को कहुए रस। यही रसर आधार काव्य कवि नुहति। रस होची एकमात्र आधार कहार गोटे हृदयर। हृदय क्या पाखे अच्छे मनीष पाखे अच्छे। गोटे मनीष हृदय जहाँ जो आनंद अनुभूति सृष्टि हुए ताहा होची रसर एकमात्र आधार। सहृदयर अंतकरण रे माने सहृदय माने जो व्यक्तिर हृदय रे अंतःकरण रे माने अंतर रे तार रस आस्वादन हुए ता कोठी रस उद्रेक हुए कोठी ना ता हृदय रे जो भावटा को से अनुभव करे सेटा रसर रूप निये जहाँ को कहुए रस आस्वादन करवा। आउ यही भावटा सृष्टि हुए ता चित्तवृत्ति ता हृदय रंगमंच कौन से गोटे नाटक देखला बेले आम देखि जे गोटे दुख घटना देखिले दर्शक टे कांदी पकाए। ये जो तार अनुभूतिटा रहा ये अनुभूति को रसानुभूति कहुए, अर्थात गोटे प्रसंग को से निज हृदय अनुभव करी तार भावटा तार प्रकाश पाइला मन भितर जोटा कि गोटे लोतक आकार रे बही आसला बा तार अश्रुसिक्त हो गला नेत्र। यही जमती दुखटा को अनुभव कले आम मन भितर दुख अनुभव कले आखिर लुह बाहरी आसमती मनीष भितर एमती 10टी चित्तवृत्ति देखा जाए। मैंने हृदय 10 प्रकार भाव आसे जमीक क्रोध शोक उत्साह विस्मय हास्य काम भय घृणा स्नेह ए सबू एगुड़िक हूँ मनीष हृदय गोटे चित्तवृत्तिर परिस्थिति। यही परिस्थिति केतबेले प्रकाश पाए ना घटना अनुसार प्रकाश पाए। काव्य कविता उपन्यास पढ़ला बेले नाटक देखला बेले मध्य चित्तवृत्ति को मनीष अनुभव करे विभिन्न प्रकार रे। तेणु साहित्य जो विभाग गुड़िक चित्तवृत्तिर अनुभूति अनुसार प्रकाश पाई था। तेणु यह रसानुभूति कह जाए। वास्तव जीवन जो वृत्ति अनुभूत हुए बा जो वृत्ति अनुभूति थाए ताहा वास्तव घटनार जन्म नहीं थाए। चित्तवृत्ति जदि साहित्य द्वारा मनुष्य हृदय जागृत हो पार ताहले ताहा रस नाम अभिहित हम। अनुभवटा केतल मनीष करे ना जो वास्तव घटना से देखे सेटा ता भीतर गोटे अनुभूति आने ताको रसानुभूति कह जाए।
ଯଦି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ପାଠକଟିଏ ସାହିତ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତାର ଭିତରେ ଥିବା ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, ତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାକୁ ରସ ବୋଲି କହିବା ନା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ରସ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କୌଣସି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ। ଏହା ପାପତାପ ବର୍ଜିତ ନିର୍ମଳ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ଜାଗରଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ଏହା ନାନା ପାପ ତାପ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମିତ ବୃତ୍ତିଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ବୃତ୍ତିଜନିତ ଆନନ୍ଦକୁ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ଏଥିରେ ଥାଏ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗତିକ ଭାବ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ। ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ୱାଦ ସହୋଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ରସ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ, ଚିନ୍ମୟ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ସଦୃଶ। ରସର ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ଉତ୍ସ ଗୋଟିଏ, ସେହିଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ନାନା ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପରି ରସ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାନା ଭେଦର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରସ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରସର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ରସ ଚିନ୍ମୟ, ରସ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ରସ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ସଦୃଶ, ରସ କାମନା ବାସନା ଅଥବା ଦେଦ୍ୟାନ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ, ରସ ଅଲୌକିକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ରସ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି, ସହୃଦୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ରସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରସର ସ୍ୱରୂପ। ଏତିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିଯିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ରସକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରସ ଚିନ୍ମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରୁ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ଆସେ ତାକୁ ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପାଠକ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତା ଚିତ୍ତର ବିସ୍ତାର ହୁଏ, ଆତ୍ମା ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ତାର ପ୍ରାଣ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ, ତାର ଅନୁଭବ, ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ତାହା ତା ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଠକ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତା ହୃଦୟରେ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ପରିସର ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ। ଏହାର ପରିସର ବୃହତ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼େ ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜେଇ ଦିଏ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗତି କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଏମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦିଏ। ଏହାଫଳରେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ଜନିତ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ରସ। ତେଣୁ ଏହି ରସରେ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିବା ରସ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ। ରସ ଆଲୋକ ପରି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ। କୌଣସି ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଢଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଦୀପାଲୋକର ଆବରଣକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାହା ଯେପରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି କବିକଳ୍ପିତ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା
ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟର ଆବରଣ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ତାହା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ନାନା ରସର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ରସ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ, ରସ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଏସବୁ କାବ୍ୟ ପଢ଼େ, ନାଟକ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେ ବା ପଢ଼େ, ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଯଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ନିଆଯାଉ, ଧର ଦୁଃଖ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଦେଖୁଛି, ନାଟକ କି ପାଠ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖଟା ତା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ତା ହୃଦୟରେ ସେଇ ଦୁଃଖଟା ଏତେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରେ ଯେ ସ୍ୱତଃ ତା ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସେ, ସେ ମଜିଯାଏ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ। ସେ ଦୁଃଖଟା ଲାଗେ ଯେମିତି ତାର ନିଜର ଦୁଃଖ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କରୁଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରୁ ଆଖି ଓଦା ହେଇଯାଏ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, ଆଖି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଦେଖିକିରି ମଣିଷ ମନରେ ବା ତା ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋତକ ଆସିଗଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ବୋଲି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ନା ଦର୍ଶକର ଶୋକଜନିତ ଅଶ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। କାରଣ କରୁଣ ରସଟାକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲା। ଉପଭୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ଜନିତ ଆନନ୍ଦଟା ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କରୁଣ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ କରୁଣ ରସ ଅତି ମଧୁର ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ। କାବ୍ୟ ଜଗତ ଓ ରସ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ମାୟାର ଜଗତ। ମଣିଷର ଅନୁଭୂତିରୁ ଯେଉଁ ଶୋକ, ହର୍ଷ, ଭୟ ଆଦି ଭାବ ତା ହୃଦୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦୁଃଖଦାୟକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭାବ କାବ୍ୟରେ ରସାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ରସ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ରସ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱାଦ ସଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ତ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିଦୂରିତ ହୁଏ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଜଣେ କାବ୍ୟମତୀ ସହୃଦୟ ପାଠକ ଯେତେବେଳେ ରସାପ୍ଲୁତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କାବ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥାଏ, ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସମଗ୍ର ହୃଦୟକୁ ପ୍ଳାବିତ କରେ ଏବଂ ତାହାର ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ତାର ଚିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସଦୃଶ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ରସ ହେଉଛି କାମନା ବାସନାର ସ୍ପର୍ଶ ଶୂନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ରସର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସହିତ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ମଣିଷ ସହିତ ରହିଛି, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ନଥାଏ। ଯେ ମଣିଷ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ତା ମନରେ ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ରସ କୌଣସି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯଦି ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରସଜନିତ ଆହ୍ଲାଦର ପ୍ରକୃତି ଲୌକିକ ଆନନ୍ଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ବ୍ୟାପାର। କାବ୍ୟ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆତ୍ମା ଆରାମଦାୟକ ଉପଲବ୍ଧି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାବ ବା ପଦାର୍ଥର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭବ କରେ କାହାକୁ ନା ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସଂସାରର ଜିନିଷ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ରସ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଏବଂ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ଏହା ଅନୁଭବର ବସ୍ତୁ। ରସଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସିନା ତାକୁ ଚୋବେଇଲେ ଆମେ କଷା, ପିତା, ମିଠା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ରସ।
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରିବାନି ଯେ ଆକୁ ରସ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ସାକ୍ଷାତରେ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବା ସବିକଳ୍ପ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଅଲୌକିକ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ରସ ବିଭାବ ଆଦି ଅଲୌକିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅଲୌକିକ, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନାହିଁ। ରସ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି, ରସ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ରସ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଉନି। ଏଠି ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ରସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ପାଠ କରିଥାଏ ମନ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେଇ ଭାବଟା ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ପାଠକ ଅଥବା ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ। ଏଇଟା କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଟା ସତପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ହେଲା ସହୃଦୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ରସ। ସହୃଦୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରସକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରସ ହେଉଛି ସହୃଦୟର ହୃଦୟର ସ୍ଥିତି। ଏହି ହୃଦୟ କୌଣସି ସଂକୁଚିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ରସ ହୃଦୟଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରସର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ। ଟିକିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ସଂଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଥରେ ବୁଝିଯିବା ଠିକ୍ରେ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ରସର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ରହିଲି ତାହେଲେ।